Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku santri Pondok Modern Tazaka dimanapun berada ya, Alhamdulillah malam ini Ustadz Agus Supriyono, alumni kita, dan Ustadz Ainul Yakin menghadap untuk takdim murojaah hafalan yang 30 juz ya. Dalam suasana libur bulan Ramadan, anak-anak libur, alhamdulillah kalian masih mukim dan menyelesaikan hafalannya. Ini saya kira membanggakan. Jadi di bulan yang penuh berkah, bulan turunnya Al-Quran, bahkan sebentar lagi juga nuzulul Quran. Ini Ananda Agus Supriyono, Ustadz Agus Supriyono sekarang dengan Ustadz Ainul Yakin pembimbingnya akan murojaah di depan saya terhadap hafalan-hafalan yang sudah diselesaikannya dalam waktu kurang lebih 3 tahun selama di Tazaka ini. Dan mari kita simak beberapa kutipan-kutipannya. Istamir hadhil ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa' ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليطيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamas yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ananda Agus Supriyono ini anak kita sekarang jadi ustadz ya, ustadz guru pengabdian tahun ke-1, alumni Pondok Modern Tazaka 2019. Ini. Alhamdulillah, Ananda Agus Supriyono ini sudah menyelesaikan hafalan 30 juz ya, Pak Inul ya. Ya. Tahfidz sudah selesai 30 juz ya. Insya Allah 90% lebih sudah mungkin lah di bawah asuhan Ustadz Ainul Yakin SHI Al-Hafidh. Ananda Agus ini masuk Tazaka, kamu udah hafal Quran belum? Belum, Ustaz. Belum. Kemudian mulai menghafal kelas berapa? Kelas 3 intensif semester 2. Kelas 3 intensif semester 2, berarti sudah di ujung ya. Berarti kan berapa tahun? Kelas 5, kelas 6, guru pengabdian, 3 tahun. Ya, 3 tahun menghafal Quran dari nol. Itu di tengah suasana dan situasi kegiatan yang sangat padat di Pondok Modern Tazaka. Kelas 5 tahu sendiri padat sekali kegiatannya, baik kegiatan di rayon sebagai mudabir, kemudian di OPPM. OPPM bagian apa dulu? Saya ketua OPPM. Ketua OPPM lagi, ya kan? Kemudian kelas 6 tentu dengan pelajaran yang 36 mata pelajaran yang semua diujikan semua. Bikin paper, ada apa itu amaliyah tadris dan lain sebagainya. Di sela-sela itu masih bisa menghafal Al-Quran, dan bahkan pada saat guru juga masih bisa menghafalkan. Pada saat guru di bagian apa? Saya pengasuhan santri. Pengasuhan santri itu 24 jam non-stop. Kemudian satu minggu dapat berapa hisoh ngajar? Saya 7 hisoh. 7 hisoh. Di bagian pengasuhan santri ya, membina mengasuh santri selama 24 jam, masih ada beban ngajar 7 jam pelajaran dalam seminggu, masih bisa ngafal Quran. Ini luar biasa. Gimana Pak Ustadz Ainul ini bimbingnya, mengasuhnya sampai merawat hafalan ini bagaimana? Apa memang anaknya punya modal gitu atau gimana? Pertama itu dia mempunyai kemauan ya. Mempunyai kemauan dulu. Mempunyai kemauan, ya. Terus yang kedua itu dia mampu. Ya. Ya, ada kemauan, ada kemampuan. Ya. Sehingga alhamdulillah bisa menyelesaikan 30 juz. Ya. Setoran setiap hari? Hari Senin, Rabu dan Sabtu. Jumat dan Selasa itu untuk murojaah, untuk menguatkan hafalannya. Jumat, Selasa murojaah. Senin, Rabu, Sabtu itu nambahan. Selasa Dan Jumat itu murojaah hafalan. Ba'da subuh. Berapa jam? Perkiraan 1 jam. 1 jam. Nyatanya bisa ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, selain Agus ini ada berapa santri kita yang ikut di Jamiatul Hufat itu? Alhamdulillah, santri Pondok Modern Tazaka yang mengikuti ekstra tahfidzul Quran ada 40-an. 40-an anak dari kelas 1 sampai kelas 6? Dari kelas 1 sampai kelas 6. 40 ya. Tentu 40 itu nggak sama ya. Ada yang cepat, ada yang sedang. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Ya, lambat, iya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka setoran tiap hari apa? Hari Senin, Rabu, Sabtu, tapi habis maghrib. Habis maghrib. Ya. Jadi tidak mengubah dan mengganggu slot kegiatan yang lain kan? Alhamdulillah. Ya. Artinya memang habis maghrib itu adalah kegiatan anak membaca Al-Quran. Nah, itu diisi dengan tahfidz, setoran. Ya.
Alhamdulillah. Nah, oke. Satu itu ya. Berikutnya saya juga mau tanya ini. Dari 40 anak yang ikut Jamiatul Hufat itu, berapa yang sudah 30 juz atau mungkin 25 atau 20 juz? Ada satu anak yang sudah mendapatkan 22. Sudah 22. Terus ada 2 orang 16 juz. 16, 2 orang. 2 orang. Terus ada 12 juz. 1 orang. 12. 1 orang. Terus ada 8 juz. Itu ada 4 orang. Ada 8 juz. Ada variasi ya. Yang 8, ada yang 5 mungkin ya. 10, 12, 16, 22 ya. Tapi kan ada juga yang udah hafal 30 juz ya. Beberapa ustadz itu kemarin Ada 12. ada 12 anak yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Baik yang hafal di sini atau yang memang sebelum ke sini sudah hafal. Ya. Ya, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa sebagai santri, sebagai guru, ya, dengan beban tanggung jawab yang tidak ringan, baik tanggung jawab di bagiannya masing-masing, tanggung jawab mengajar, tanggung jawab belajar, kegiatan yang sangat padat. Nyatanya anak-anak kita masih bisa menghafal Quran dan menambah hafalannya, bahkan ada yang sampai 30 juz. Ini salah satu contohnya. Apa artinya? Bahwa Al-Quran itu asal ada kemauan saja, insya Allah bisa. Al-Quran mudah dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu kan 4 kali toh. 4 kali disebutkan dalam surat Al-Qamar. Artinya apa? 4 kali disebutkan dengan redaksi yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Bukankah aku, kata Allah, telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pembelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Nah, Agus dan anak-anak kita ini alhamdulillah termasuk yang mau mengambil pembelajaran, mau mengambil ibrah dari Al-Quran itu. Insya Allah anak-anakku yang lain, para santri Pondok Pesantren Tazakah, ya, nggak usah berkecil hati, kalian bisa menambah hafalan ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan yang penting bukan cuma hafalan dan pemahaman. Itu penting. Ada 5 aspek Al-Quran yang selalu saya sebutkan kan. Pertama, Al-Quran sebagai qiraatan, bacaan. Ya. Jadi dibaca. Yang kedua, Al-Quran sebagai hifdzon, hafalan. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitabatan, tulisan. Ya. Artinya kita yang membaca Quran, yang menghafal Quran, yang menulis. Jadi jangan sampai seumur hidup itu nggak pernah nulis Al-Quran. Nulis banyak hal tapi nulis Al-Quran nggak pernah. Ya, alhamdulillah kan anak-anak kita di pondok kan pelajaran semuanya nulis Al-Quran kan. Ada tafsir pasti nulis Al-Quran, tarjamah Al-Quran juga, kemudian beberapa pelajaran lain usul fikih, kutipan-kutipan juga pakai Al-Quran, kemudian balaghah itu juga banyak sekali kutipan-kutipan Al-Quran. Nah, kalian bersyukur bahwa santri itu setiap hari membaca Quran, menghafal Quran, dan menulis Al-Quran. Yang keempat adalah fahman, aspek pemahaman. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar dihafalkan atau ditulis, tapi dipahami. Jadi penting, ya. Banyak tadi ayat-ayat yang sebetulnya kalau digali pemahamannya akan luas sekali. Dan yang terakhir adalah apa? Khuluqan. Al-Quran menjadi sikap, menjadi perilaku, menjadi gaya hidup, menjadi akhlak. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat, gimana akhlaknya Nabi? Jawabannya kana khuluqul Quran. Jadi Al-Quran itu pada diri Nabi itu menjadi hidup, living Quran. Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau mau melihat sosok Nabi ya itu isinya Quran semua.
Artinya Quran itu diterjemahkan oleh Nabi dalam keseluruhan hidupnya. Jadi dibaca ya, dihafal ya, ditulis ya, difahami ya, tapi juga dijadikan sebagai akhlak, pedoman untuk hidup kita. Syukran Ustadz Ainul Yakin, ini beliau Ustadz S1 Syariah, hafid Quran ya, alhamdulillah. Istrinya juga hafal Quran ya. Alumni Universitas Sains Al-Quran Wonosobo ya, kader kita. Dan Pak Ustadz Agus Supriyono ini juga insya Allah akan melanjutkan studinya. Allahu a'lam nih mau ke Madinah apa Ummul Qura atau ya, Taif atau Al-Azhar atau Maroko atau yang lain ya, mudah-mudahan, atau kedokteran bahkan. Yang jelas Al-Quran itu menjadi dasar untuk anak-anak kita semuanya. Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat bagi orang yang selalu membacanya. Pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul Quran ahlullah wa khasatuhu. Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang gemar dengan Al-Quran, yang cinta dengan Al-Quran adalah bagian dari keluarga Allah dan kekasih Allah. Jadi Allah punya keluarga di bumi ini. Siapa keluarganya Allah? Yaitu orang-orang yang senang dengan Al-Quran. Itu keluarganya Allah dan kekasihnya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari ahlullah wa khasatuhu. Selamat kepada Ustadz Agus ya, Ustadz Ainul Yakin, dan terima kasih terus membimbing anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.